سلام علیکم تماشابینان عزیز و ارجمند. در برنامه خبری تحلیلی پیامنیوز شوکتی محمد با شما هستم. اینک سرختی خبرهایی که امروز به شما پیشکش می‌گردد. مش-مشی فوتی аждаҳо در تاجیکستان حقیقت داشته است. شرکت فراز برҳам مخورد. اما چرا؟ کسی به خاطر ҳалокати 3 کودک бурҳоновҳо به ҷавобгарӣ کشیده نشد. دادسitонии Темурмалик оғози парвандаи ҷиноӣ алайҳи таъмиркунандагони роҳро рад кард. генерал Абдул-Рашид Дӯстум гуфт метавонад тӯли 6 моҳ ҷунбиши толибонро шикаст диҳад. монополисти рақами 1 кишвар ширкати Фароз мутааллиқ ба Шамсулло Соҳибов домоди раис ҷумҳури Тоҷикистон бо ирсоли як нома ба кумитаи андозаи кишвар хабар додааст ки тасмим гирифтааст тамоми дороиҳояшро фурӯхта ҷамъиятро барҳам диҳад. дар ин нома сабаби худбарҳамдиашро Фароз дар тобовар набудан ба рақобат дар бозори фурӯши сӯзишворӣ меномад, дар ҳоле ки фурӯши сӯзишворӣ танҳо як бахши фаъолияти ин ширкат аст. чанд бахши дигар аз ҷумла ҷамъоварӣ ва фурӯши шираи камол, шиносномаҳои ронандагиву рақамҳои давлатии мошинҳо, хадамоти тиббӣ ва ғайраро монополия карда дар истеҳсоли позаҳр, бахши сайёҳӣ, сохтмон, конҳо, маъданҳо, бонкдорӣ ва дигар бахшҳо фаъолияти густардае дорад. ҳамчунин ин ширкат дорои чанд бозор буда соли гузашта маркази вефа сентрро аз туркҳо кашида гирифт. ширкати лотоспотро аз соҳибкорони тоҷик ғасб кард. инчунин ин ширкат истироҳатгоҳи кӯҳии сафеддараро дар ихтиёр дошта чанд рӯз қабл аквапарки бузургеро дар пойтахт ифтитоҳ кард. тасмими сохтмони чанд терминали автомобилӣ дар 3 ноҳияи шимолии кишвар ва ғасби заминҳои кишоварзон ба ин хотир низ аз иқдомҳои ахири ин ширкат аст. номаи Фароз ба кумитаи андозро дирӯз сомонаи اخبار нашр кард ва бисёриҳо ба ин назар буданд ки шояд Соҳибов мехоҳад аз бозори фурӯши сӯзишворӣ канор равад. вале имрӯз аз ин ширкат ба хабаргузории азепилус гуфтаанд ки раҳбарияти он тасмим гирифтааст ҷамъияти саҳомии пӯшидаи Фарозро бо тамоми ширкатҳое ки шомили он мешавад барҳам диҳад. аммо чаро бузургтарин ширкати хусусии кишвар ки ба гунаи як аждаҳо ҳама дороии кишварро ба дами худ мекашид ба ин тасмим расидааст? мо дар барномаи имрӯза кӯшиш мекунем чанд гузинаи эҳтимолии онро матраҳ кунем. Фароз бинобар ғасбҳои зиёди ширкатҳои давлативу хусусӣ ва ҳатто хориҷиён шахсӣ ва пулакӣ кардани чанд хидматрасонӣ ки қаблан расман давлатӣ ва бепул буданд ба мисли ташхиси тиббӣ, додани маълумотнома ва ғайра, ҳамчунин монополӣ кардану боло бурдани қимати чанд хидматрасонии дигар мисли ҳуҷҷати ронандагӣ, рақами давлатии мошинҳо, кашида гирифтани нони даҳони мардум ба монанди ҷамъоварии шираи камол, фишороварӣ ба рақибонаш дар бозорҳои чанд соҳаи дигар бо истифода аз фишангҳои давлатӣ ва ғайра на танҳо дар чашми мардуми кишвар сиёҳ гашт, балки дар хориҷ аз он ҳам маъруф гардид. ҳарфҳои эътирозӣ алайҳи ин ширкат ва молики он чӣ дар дохил ва чӣ дар хориҷ ҳарчӣ бештар мешаванд. зери чатри як ширкат ҷамъоварии ин қадар соҳаҳо ки бештарашон монополия шудаанд ва он ҳам ширкате ки ба домоди раис ҷумҳур тааллуқ дорад ба обрӯи ҳукумат ва ба хусус раис ҷумҳур ҳам бетаъсир нест. бинобар ин эҳтимолан Соҳибов зоҳиран дар маҷлиси оилавӣ тасмим гирифтааст моликияти Фарозро ба чанд ширкати хурде ки ба худаш тааллуқ дорад фурӯхта фаъолияташро аз саҳифаи тоза шурӯъ кунад. дар интихоботи қарибулвуқӯъ Эмомалӣ Раҳмон ки қудратро ба яке аз фарзандонаш мунтақил мекунад бояд кори тозае нишон диҳад. дар интихоботи қаблӣ дар соли 2012 ӯ бо ниҳодҳои қудратии кишвар ҷанг эълон карда буд. зоҳиран дар ин интихобот нафаре ки алайҳаш ҷанг эълон кардан шӯре барангезад ва мардумро ба ислоҳотхоҳ будани хонавода бовар кунонад боқӣ намондааст. амалкардҳои бахшҳои қудратии ҳукумат пайгирии ҳамон сиёсатест ки худи Эмомалӣ Раҳмон пеш гирифтааст. ҷанг бо онҳо маънии ҷанг бо худии худро дорад ва таъсири чандоне дар зеҳни интихобкунандагон нахоҳад дошт. аммо иқдом алайҳи наҳангҳо дар дохили оила метавонад таъсиргузор бошад.
جنگ آشکار علیه یکی از اعضای خانواده میتواند به از همپاشی زودهنگام آن و رقابت بیشتری داخلی عائلوی برساند. بنابراین شاید صلاح کار را در این دیده‌اند که نهنگ‌های صف اول اختیاراً عقب‌تر روند و ذهن مردم را از بی‌عدالتی‌های پی در پیشان خالی تر سازند. از این رو بعید نیست نهنگ بزرگ دیگر جمال‌الدین نورعلیف، شوهر آزاده رحمان نیز با مصلحت عائله اقدام مثل این نشان دهد و چند قدم عقب رود. جلب حمایه شریک‌های استراتژیکی چون کشور چین و روسیه هم در این حالت بی‌بندوباری که دامادها کشور را به آن رسانده‌اند چندان آسان نیست. هیچ کشور به خود اجازه نمی‌دهد از یک عائله کلاً فساد زده و تمام مالکیت کشور را از خود کرده آشکارا حمایت کند. غصب‌های ریدری، به خصوص غصب مالکیت شهروندان خارجی، نقض حقوق‌های شهروندان، قاچاق و دیگر جنایت‌هایی که فراز تا این زمان مرتکب شده است، امکان زیر دادگاه‌های بین الملل رفتنش را تا رفت بیشتر می‌کند. به خصوص بعد نشر تحقیقات ژورنالیستی از طرف مرکزی تحقیقات فساد و جنایت‌های متشکلانه این امکان را بیشتر کرده است. دلخواه شهروند خارجی و یا حتی تاجیکستانی می‌تواند روز علیه شرکت فراز به دادگاه بین الملل شکایت برد. اولین زنگ خطر برای این شرکت الکی صدا داد. مخالفین تصمیم دارند به زودی این کار را انجام دهند. اما در صورت برهم خوردن شرکت فراز به جوابگاری کشیدن خود شمس‌الله صاحبوف و یا هر نفر دیگری دست داشته در این جنایت‌های شرکت به مراتب مشکل تر خواهد شد. در انتخابات یک سال پس با گمان غالب امام علی رحمان کرسیش را به پسرش رستم یا دخترش آزاده واگذار خواهد کرد. هرچند امام علی رحمان با تغییرات در قانونهای کشور رسمان قدرت را پور در دست خودش حتی بعد رفتنش به استعفا حفظ کرده است. سال پس از انتخابات حرف اول را رئیس جمهوری نو خواهد زد. چه رستم و چه آزاده از یزنه‌شان شمس‌الله نه تنها در حد پدرشان حمایت نخواهند کرد، بلکه با گمان غالب حداقل قسمی از امپری بزرگ او را به اختیار خود می‌دارند اگر تمام آن را به یک بارگی نستانند. این امپری از حدی که حتی یک داماد رئیس جمهور در یک کشوری اتوریتری میتواند داشته باشد خیلی بزرگتر شده است، به خصوص برای کشوری که در آن 7 داماد، 2 پسر و 10 نبیره صاحب کار هستند. ظاهراً با در نظر داشت همین مسئله شمس‌الله صاحبوف تصمیم گرفته است قسمی اساسی و یا حتی تمام بیزنسش در تاجیکستان را فروخته پولهایش را به خارج انتقال دهد. بعد بزرگ شدن و پای بر عرصه تجارت و بیزنس نهادن فرزندان رئیس جمهور، جنجال‌های داخلی عائلوی در عائله رقم اول کشور شروع شده بودند. حسن اسدالله زاده را پراندن رستم را به خاطر آرید. طبق اطلاع منابع زیاد این اختلاف نه تنها بین تقا و جنها بیشتر شده است، بلکه بین خود فرزندان امام علی رحمان تا رفت افزایش می‌یابند. اعتراض دامادهای دیگر از نهنگی‌های شمس‌الله صاحبوف بیشتر شده، آنها خود را نزد این نهنگ بزرگ مظلوم می‌بینند، در حالی که همه باید امکانیت‌های برابر داشته باشند. چون موقعشان برابر است، یکی از آنها با سرعت تمام نه تنها ساحه‌های درآمدناک را منپولی می‌کند، بلکه به قسمت تحت نظارت آنها نیز بینی می‌خلاند. امکان دارد این اعتراض‌ها از طرف دامادهای دیگر و پسرانش رستم و سامان تازه به بیزنس وارد شده ایستاده امام علی رحمان را وادار کرده است لجام شمس‌الله را بکشد. این امکان هم وجود دارد که در شورای عائلوی امکانیت‌ها و ساحه‌های درآمد از نو تقسیم بندی شده به مالک فراز امر شده است قسمتی از ساحه‌های منپولی کرده اش را در اختیار پسران یا دامادهای دیگر بگذارد. در قطار این فرضیه‌های پیام، فرضیه دیگری هم از طرف کاربران شبکه‌های اجتماعی مطرح شده است که هرچند فانتاستیکی می‌نماید، نادیده گرفتن بی‌اعتنایی به نظر این کاربران می‌بود. از طرف دیگر گاه همین فرضیه‌های فانتاستیکی به حکم واقعیت می‌درآیند. این کاربران بر این نظرند که عائله تصمیم گرفته است پول مالکیتش را برداشته از تاجیکستان فرار کند. با در نظر داشت اینکه قاعده وضع کرده لنین برای انقلاب در شرایط تاجیکستان هرچی به واقعیت نزدیکتر می شود، این فرضیه هم چندان فانتاستیکی نمی نماید.
لنین گفته بود انقلاب زمان سر میزند که پایانی ها دیگر نمیتوانند با شرایط قبلی زندگی کنند و بالایی ها نمیتوانند با قاعده های قبلی دولت را اداره کنند. شمسالله صاحبوف که بیشتر از هر عضو دیگری عائله در کشور مالکیت دارد میداند که با جهایش همین فردا میتوانند کشور را ترک کنند چون مالکیتشان اساساً در خارج است. بنابراین به خاطر عقب نماندن از باجهایش میخواهد هرچی زودتر مالکیتش در کشور را به پول طلا تبدیل دهد و از کشور بیرون کشد. کدام از این فرضیه ها واقعیت دارند یا فرضیه های دیگری هم وجود دارند وقت معین خواهد کرد. ولی همین که گرسنه چشمترین دامادها به فروش مالکیتش در کشور اقدام کرده است گواه آن است که شورای عائله تصمیم غیر عادی گرفته است. اکنون چند خبرهای دیگر را همکارم صفیه گزارش می‌دهد. نعمتالله حکمت‌الله وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان در ملاقات با محمد تقی صابری سفیر ایران در تاجیکستان دورنمای توسعه همکاری دوجانبه را بررسی کردند. بنا به اطلاع وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان طرف‌ها در ملاقات در مورد تقویت همکاری اقتصادی، بازرگانی، بالابری مبادلات مالی، جلب سرمایه‌گذاری، استفاده امکانات ترابری دو کشور، ادامه همکاری در تأسیس شرکت‌های مشترک در منطقه‌های آزاد اقتصادی تبادل افکار کردند. طبق آمار تاجیکستان و ایران در 7 ماه سال جاری به ارزش نزدیک به 37 میلیون دلار گردش مالی را انجام دادند که این شمار در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 42.7% کاهش را نشان می‌دهد. نزدیک به 25% این مبلغ واردات کالاهای ایرانی به تاجیکستان است. گردش مالی تاجیکستان و ایران در سالهای اخیر خیلی کاهش یافت. چند سال پیش ایران یکی از 3 شریک اصلی بازرگانی تاجیکستان بود. عائله برهانوف‌ها از ناحیه تیمورملک ولایت ختلان طلب دارند که گناهکاران مرگ 3 فرزندی آنها نازنین 10 ساله، محجبین 7 ساله و شهریار 6 ساله به جوابگاری کشیده شوند. این 3 کودک روز 16 آگوست وقتی که برای خریدن یخماز می رفتند در راه کانگورت بالجوبان خوالینگ به چقوری کوفته راهسازان افتاده به ҳалокат رسیدند. از نوسازی این راه را شرکت چینی چین رود با مبلغ گذاری بانک آسیایی رشد انجام می دهد. دادسitoni تیمورمالک به پدر و مادر غم زده این 3 کودک غورمرگ پاسخ داده است که در بدن جسدها یگان جراحت آشکار نگردید. از این رو آغاز پروندهی جنایی رد کرده شد. اما در این باره که چرا اطراف چقوری کوفته راهسازان علامتگذاری آگاه کننده گذاشته نشده است، چرا اطراف قبوری که خطری به آن افتیدن کودکان و نابالغان موجود است به خاطر به خطری دیوار نکردند چیزی گفته نشده است. نایب اولی رئیس جمهوری افغانستان گنرال عبدالرشید دوستم اظهار داشته است که اگر حکومت و ایالات متحده آمریکا با او امکان دهند طول 6 ماه جنبش طالبان را در شمال این کشور شکست می‌دهد. تار طولو نیوز خبر می‌دهد در این باره دوستم ضمن یک نشست خبری در کابل ابراز نظر کرده است. گنرال دوستم گفته است در خصوصی با اشتراک آمریکایی‌ها نیروهای حکومت افغانستان و نظامیان ناتو تارومار کردن جنگیان طالبان در شمال کشور یک نقشه طرح‌ریزی کرده است. به قول دوستم در گفت و شنیدها با نمایندگان جنبش طالبان ایالات متحده آمریکا دچار بنبست شده است. گنرال عبدالرشید دوستم در آخر تاکید کرده گفته است به مثل سال 2001 برای رهایی از این بنبست به آمریکا کمک میکنیم تا که آنها با سری بلند ترک افغانستان کرده توانند. این هم در حالی است که کمیته روابط خارجه کنگره آمریکا نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان زلمه خلیلزاد را به مجلس دعوت کرده است. خلیلزاد درباره مذاکرات چند ماهش با طالبان باید به سوالهای وکیلان مجلس نمایندگان آمریکا پاسخ دهد. هفته گذشته دونالد ترامپ میانجیگی ادامه مذاکرات صلح طالبان با حکومت افغانستان را لغو کرده بود. دو نماینده تاجیکستان در چمپیونات جهانی باکس در دور اول پیروز شدند و فردا و روز دیگر در دورهای من بعده برای کامیابی نو تلاش خواهند کرد. 8 سپتامبر در شهر یکاترینبورگ روسیه چمپیونات جهانی باکس میان مردها آغاز گردید
ки то 21 сентябр идома меёбад. нашрияи фараж бо нақл аз ассотсиатсияи байналмилалии бокси ҳаваскорӣ AIBA хабар медиҳад, ки дар чемпионат 365 варзишгар аз 78 кишвар дар 8 вазн барои ба даст овардани ҷойҳои ифтихорӣ талош мекунанд. бахтовар сагизов, баҳодур усмонов, шаббос негматуллоев ва мирзо муҳаммад бахтиёр бо роҳбарии сармураббӣ мирзо шамсиев Тоҷикистонро дар чемпионат намояндагӣ мекунанд. дар даври аввал шаббос негматуллоев бар лиридон нуҳа аз Шветсия ва баҳодур усмонов бар Александр Железняк аз Украина дастболо шуданд. дар даври дуюм фарду 14 сентябр баҳодур усмонов муқобили туғрул эрдемир аз Туркия ба ринг мебарояд. шаббос негматуллоев бошад 15 сентябр бо Абдурраҳмон Салоҳи Мисрӣ қувваозмоӣ мекунад. ин буд шарҳи хабарҳои имрӯз. барномаҳои дигари моро дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва пойгоҳи payom.net пайгирӣ кунед. ҳар хабару рӯйдодеро шоҳид шудед, лутфан ба рақами 49 15 16 46 15 947 тавассути паёмрасонҳои WhatsApp, Viber, Imo ё Telegram фиристед. лутфан муштарӣ шудан ба канали ютуби мо ва навиштани назари худ дар бораи наворро фаромӯш накунед. мондани як маъқулшудро низ лутфан дариғ надоред. дар паноҳи Аллоҳ бимонед. хайр, تا هفته دیگر.